Namaskar. Today we are going to learn digital modulation techniques. Three techniques we are going to study: amplitude shift keying, that is ASK, frequency shift keying, FSK, and phase shift keying. Before digital modulation techniques, we have studied the baseband pulse transmission. In the baseband pulse transmission, input data is represented in the form of discrete PAM signals. Now these PAM signals are transmitted using certain line codes. These codes we will study in the 4th chapter or in the 5th chapter. But we have been explored, or we have been studying the PAM formats. Those are the different types of sampling, like natural sampling, ideal sampling, and so on. And once these PAM signals are generated, then those are transmitted using line codes. This we have studied. आता हे जे PAM कोड्स किंवा सिग्नल्स असतात त्यांच्या व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सीज असू शकतात. आता त्यातली सगळ्यात जास्त फ्रिक्वेन्सी किती असेल, तर जेव्हा हा PAM सिग्नल 101010 म्हणून पाठवला जाईल त्यावेळी, असं आपण समजू शकतो, हो की नाही. तर 1010 ज्यावेळी पाठवला जाईल त्यावेळी त्याची फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम असेल आणि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी किती असेल, तर असं गृहीत धरा की 111111 किंवा 00000 हे सलग पाठवले जात आहेत. त्या केसमध्ये त्याची फ्रिक्वेन्सी मिनिमम असेल. याचा अर्थ 0 फ्रिक्वेन्सीपासनं काहीतरी फायनाईट फ्रिक्वेन्सी लेव्हलपर्यंतचे सिग्नल्स या बेसबँड ट्रान्समिशनमध्ये असतात. हेन्स देअर इज अ सेकंड स्टेटमेंट: बेसबँड सिग्नल्स हॅव ॲन ॲडिक्वेटली लार्ज पॉवर ॲट लो फ्रिक्वेन्सीज. कारण 1010 जर आपण पाठवलं ज्यावेळी हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी आहे त्यावेळी ॲव्हरेज पॉवर 0 असणार त्याची, आणि ज्यावेळी लार्ज पॉवर आहे त्यावेळी फ्रिक्वेन्सी सिग्नलची कमी असेल, हा त्याचा अर्थ आहे. हेन्स नॉट पॉसिबल टू ट्रान्समिट द बेसबँड सिग्नल ओव्हर रेडिओ लिंक्स or satellites. Why? Because if the signal has low frequency, then naturally the size of the antenna becomes very high. Huge antennas will be required to transmit or radiate the signal into the air. Hence, such a signal cannot be transmitted over a radio link. Spectrum of message signal has to be shifted to higher frequencies. This is what is the requirement. म्हणून आपल्याला हा जो काही बेसबँड सिग्नल आहे तो हाय फ्रिक्वेन्सीमध्ये कन्व्हर्ट करायला लागेल. त्याचा पूर्ण स्पेक्ट्रम हा हाय फ्रिक्वेन्सीमध्ये शिफ्ट करायला लागेल विदाउट लूजिंग द इन्फॉर्मेशन. दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग बेसबँड डिजिटल सिग्नल टू मॉड्युलेट ॲनालॉग हाय फ्रिक्वेन्सी सायन्यूसॉइडल कॅरियर. याला डिजिटल मॉड्युलेशन असं म्हणतात. सो दिस इज द डेफिनिशन ऑफ डिजिटल मॉड्युलेशन. It is defined as mapping of sequence of input binary digits into set of corresponding high frequency analog signal waveforms. These modulated waveforms may differ in either amplitude or frequency or phase or some combination of the two parameters. For example, in this figure you are sending the binary sequence 01010. Right? So the waveform will be the 0 pulse, then the high pulse, then the 0 pulse, then the high pulse, and so on. Now if you are using the frequency shift keying, in which two frequency signals are transmitted, low frequency signal for 0 and high frequency signal for 1. Similarly, for amplitude shift keying, the amplitude of the analog waveform is reduced for 0 and it is increased for 1. For phase shift keying, the phase of the analog signal is changed. For 0 it is 0 degree, for 1 it is 180 degree phase shifted, and so on. So this is how the binary sequence
is used to modulate high frequency signal, and then this analog high frequency signal can be transmitted using radio link or satellite link. So these are the techniques of digital modulation. Initially, on the basis of detection methods, there are two techniques, coherent and non-coherent digital modulation techniques. Then depending on the symbols you are using, there are again two. One is binary scheme and another is M-array scheme. In binary, amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying, these are the three types in binary. And in M-array, there are remaining schemes. These are also classified and shown in the tabular form. Say for example, based on the mapping techniques, we have three binary schemes where only 0 and 1, these two symbols are used. M-array schemes means where more than two symbols are used, M symbols are used. In quaternary schemes 4 symbols are used, म्हणून त्याला क्वाटर्नरी म्हटलेलं आहे. सो क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग आणि मिनिमम शिफ्ट कीइंग हे दोन प्रकार क्वाटर्नरीचे आहेत. आणि जर 4 पेक्षा जास्त सिम्बॉल्स वापरत असतील तर M-array स्कीम्स आहेत. M-array ASK, M-array FSK, M-array PSK. आणि हायब्रिड स्कीम्स ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पॅरामीटर्स व्हेरी केले जातात, म्हणून त्याला ॲम्प्लिट्यूड फेज कीइंग आणि क्वाड्रेचर ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन असे दोन प्रकार त्यात दिलेले आहेत. या सगळ्या टेक्निक्सपैकी आपल्याला ज्या बायनरी स्कीम्स दिलेल्या आहेत सुरुवातीला, त्यांचा अभ्यास आत्ता करायचा आहे. अशा प्रकारच्या सिस्टम डिझाईन करण्यासाठी गोल्स काय असू शकतात? दीज गोल्स आर कॉमन टू डिझाईन प्रोसेस ऑफ एव्हरी सिस्टम. फॉर डिजिटल सिस्टम वी नीड मॅक्झिमम डेटा रेट. म्हणजे मॅक्झिमम डेटा रेट याचा अर्थ काय? स्पीड जास्त असला पाहिजे सिग्नलिंगचा. स्पीड जास्त देताना एरर पॉसिबिलिटी कमी व्हायला पाहिजे, ट्रान्समिटेड पॉवर कमी असली पाहिजे आणि बँडविड्थ पण कमी लागली पाहिजे. सिमिलरली इंटरफिअरिंग सिग्नलला रेझिस्टन्स मॅक्झिमम असला पाहिजे, म्हणजे कमीत कमी इंटरफेरन्स असला पाहिजे. हे सगळं करताना सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी पण कमीत कमी असली पाहिजे, मिनिमम कॉम्प्लेक्स सिस्टम असायला हवी. सो नाव द फर्स्ट सिस्टम इन दिस कोहरंट बायनरी स्कीम इज ॲम्प्लिट्यूड शिफ्ट कीइंग. याच्या ब्लॉक डायग्रॅममध्ये आपल्याला दिसेल की एक सिम्पल स्विच वापरलेला आहे, डिजिटल कंट्रोल्ड स्विच. आपण जसं मागे ॲम्प्लिट्यूड QAM, आपलं QAM नाही काय, पल्स ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशनमध्ये जसं आपण बघितलं होतं, फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टरचा स्विच म्हणून वापर केला होता, तसं इथे पण फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टरचा आपण स्विच म्हणून वापर करू शकतो. आणि त्याला बायनरी सिक्वेन्स आपण इनपुटला देऊ शकतो. जर 1 असेल तर ॲनालॉग सिग्नल 5-1T हा आउटपुटला जाईल आणि 0 असेल तर आपल्याला 0 आउटपुटला मिळेल. अशा पद्धतीचं अत्यंत साधं सर्किट हे ॲम्प्लिट्यूड शिफ्ट कीइंगचं असेल. अँड दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ ॲम्प्लिट्यूड शिफ्ट कीइंग, बायनरी ॲम्प्लिट्यूड शिफ्ट कीइंग. बायनरी वाय? बिकॉज देअर आर ओनली 2 symbols used, 0 and 1. Now as shown in the diagram, the signal is 10110001 and the second waveform is the 5-1T waveform. 5-1T means the analog signal which you are using as a carrier. बघा आता इथे कॅरियर कोण आहे? हाय फ्रिक्वेन्सी ॲनालॉग सिग्नल आहे, लक्षात ठेवा. मग आता 1 जेव्हा असेल तेव्हा जो काही 2 सायकल्स बघा आहेत ते तसेच्या तसे आउटपुटला येतील आणि जेव्हा 0 असेल तेव्हा आउटपुटला 0 असेल. तर अशा पद्धतीने हा हाय फ्रिक्वेन्सी ॲनालॉग सिग्नल बायनरी सिक्वेन्सनुसार मॉड्युलेट झालेला आहे. याला ॲम्प्लिट्यूड शिफ्ट कीइंग का म्हणतात? कारण ॲम्प्लिट्यूड 1 असेल तेव्हा ॲज इट इज वेवफॉर्म पाठवला जातो आणि 0 असेल तेव्हा 0 पाठवला जातो. त्यामुळे ॲम्प्लिट्यूडमध्ये बदल झालेला आहे ॲनालॉग सिग्नलच्या, म्हणून याला ॲम्प्लिट्यूड शिफ्ट कीइंग असं म्हणतात. कीइंग याचा अर्थ काय? बायनरी सिक्वेन्स हा बायनरी सिक्वेन्सनुसार स्विचिंग केलं जातं, म्हणून त्याला कीइंग असं म्हणतात. याचे मेरिट्स काय आहेत, ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? तर हा खूप सोपा आहे जनरेट करायला आणि डिटेक्ट करायला, परंतु नॉईजचा परिणाम मात्र याच्यावर खूप होऊ शकतो. कारण जेव्हा आपण सिग्नल 0 म्हणून पाठवला
त्यावेळी थोडा जरी नॉईज आला तरी तो आपण 1 म्हणून गृहीत धरू शकतो. म्हणून जिथे जिथे ॲम्प्लिट्यूडचा संबंध येतो तिथे तिथे सिस्टम नॉईजी असते, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. याच्या ॲप्लिकेशन्समध्ये लो फ्रिक्वन्सी RF ॲप्लिकेशन्स आहेत, होम ऑटोमेशन डिव्हायसेस आहेत, इंडस्ट्रीमधले नेटवर्क डिव्हायसेस आहेत, वायरलेस बेस स्टेशन्स आहेत आणि टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जी सगळीकडे वापरली जाते. आपण जेव्हा हवा भरतो तेव्हा त्याच्यासाठी जे प्रेशर गेज वापरले जातात त्याच्यासाठी ही सिस्टम वापरलेली असते. द सेकंड सिस्टम इज फ्रिक्वन्सी शिफ्ट कीइंग. आता याच्या ब्लॉक डायग्रॅममध्ये आपल्याला लक्षात येईल की इनपुट बायनरी सिक्वेन्स जो आहे तो मल्टिप्लाय केलेला आहे ॲनालॉग सिग्नलसोबत. म्हणजे इथे पण स्विचचाच उपयोग आहे, फक्त स्विचपेक्षा इथे मल्टिप्लायर आहे हे आपण लक्षात घेऊया. आणि 2 ॲनालॉग सिग्नल्स वापरलेले आहेत इथे, 5 आणि 5 जो अपर 5 जो आहे त्याला ॲज इट इज बायनरी सिक्वेन्स दिलेला आहे. म्हणजे जेव्हा 1 असेल तेव्हा तिथनं आउटपुट येईल आणि 5 आपल्याला मिळेल. अँड व्हेन एव्हर देअर इज अ 0 then that 0 binary input is inverted and then applied to the lower product modulator where phi to t is used as a analog signal, and then these two outputs are again added to generate frequency shift keying waveform. आता याची थोडी डिटेल डायग्राम बघा. जो प्रॉडक्ट मॉड्युलेटर आहे तो कशा कशाचा बनलेला आहे, मार्क स्विचचा बनलेला आहे. म्हणजे थोडक्यात तो स्विचच आहे. बायनरी सिक्वेन्स 1 असेल तर वरचा स्विच ओपन होईल आणि बायनरी सिक्वेन्स 0 असेल तर खालचा स्विच ओपन होईल. त्याला स्पेस स्विच म्हटलेलं आहे. आणि मार्क स्विचला आपलं वरच्या स्विचला मार्क स्विच म्हटलेलं आहे. म्हणजे जेव्हा 1 असेल तेव्हा मार्क आणि 0 असेल तेव्हा स्पेस स्विच ओपन होईल. कारण स्पेस स्विचला इनपुट जो बायनरी येतोय तो इन्व्हर्टरकडनं येतोय. Then the input to the mark switch is 5T and input to the space switch is 5T. 5T and 5T are two different analog signals having the different frequencies, but the amplitude is same. Fine. And then the output of both switches are added together in the summing amplifier, and then frequency shift keying signal is generated whose waveform is in front of you. Look at the diagram now. The first waveform is the binary sequence which you want to use to modulate the analog signal. Second waveform is the analog signal of the F1 frequency, and the third waveform is the analog signal of the F2 frequency. So there are two different frequencies. F1 is bit higher than the F2. आता जेव्हा 1 ट्रान्समिट केला जातो तेव्हा F1चा पार्ट ट्रान्समिट केला जातो आणि 0 ट्रान्समिट केला जातो तेव्हा F2चा पार्ट ट्रान्समिट केला जातो. सो इन द फोर्थ वेवफॉर्म यू विल फाइंड आउट द फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट कीइंग वेवफॉर्म वेअर 1 is used to modulate and 0 also is used to modulate the two different analog signals. When 1 is transmitted, the high frequency signal is transmitted, and when 0 is transmitted, bit lower frequency signal is transmitted. So in the transmitted signal you have a continuous waveforms having two different frequencies. The merit of frequency shift keying that it is bit relatively easy to implement compared with the phase shift keying, and it has better noise immunity than the amplitude shift keying. As I earlier said that it needs larger bandwidth than the amplitude shift keying signal and phase shift keying signal. The applications of frequency shift keying scheme is in the high frequency radio transmission and high frequency communication link and low speed digital applications. The third scheme in the today's lecture is phase shift keying, where the input sequence is multiplied with the single signal 5T using product modulator to generate the phase shift keying signal. Now here also we have used in the detailed block diagram two switches. One is called as mark switch for one binary input and the other is called as space switch for 0 input. The difference between PSK and FSK is that here only one sinusoidal signal is used 5T. पण आता हा 5T काय करतोय आपण 5Tला आपण दोन प्रकारे वापरतोय. मार्क स्विचला 5T तसाच्या तसा जातोय,
पण स्पेस स्विचला जाताना मात्र 180 डिग्री फेज शिफ्ट होऊन जातो आहे. त्यामुळे जेव्हा 0 ट्रान्समिट करायचं असेल तेव्हा फेज शिफ्टेड सिग्नल आपण पाठवणार अँड द आउटपुट ऑफ द बोथ स्विचेस आर अगेन ॲडेड इन ऑर्डर टू हॅव अ PSK सिग्नल. वी यूज समिंग ॲम्प्लिफायर टू ॲड these two outputs. The output signal will be like this. बघा आता पुन्हा एकदा बायनरी सिक्वेन्स तोच आहे 10110001. सिंगल कॅरियर ऑसिलेटर आउटपुट इज यूज्ड 520. पण आता 1साठी ॲज इट इज आपण सिग्नल पाठवतोय 520, पण 0 पाठवताना मात्र तोच सिग्नल फेज इन्व्हर्टेड पाठवलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येईल की जेव्हा 0 सिग्नल आउटपुटला येतोय PSK मध्ये तेव्हा ॲनालॉग सिग्नलचा फेज बदललेला आहे, 180 डिग्री फेज शिफ्ट झालेला आहे, हे आपल्याला लक्षात येईल. पुन्हा जेव्हा दुसऱ्या वेळा 1-1 आपण पाठवतोय त्यावेळी ॲज इट इज फेज 0 फेज पाठवलेला आहे सिग्नलचा, पण जेव्हा 0 बीट पाठवलेला आहे त्यावेळी मात्र 180 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल आपल्याला दिसतोय. सो वेनेवर देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम 1 to 0 there is a phase shift. Again from 0 to 1 there is a phase shift. But if you send consecutive ones or consecutive zeros then there is no phase shift. अशा पद्धतीचं सूत्र फेज शिफ्ट किईंगसाठी आपल्याला लक्षात ठेवायला हवं. याचे मेरिट्स जर आपण बघायला गेलं तर याला लो बँडविड्थ लागते फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किईंगपेक्षा. त्यानंतर एरर प्रोबॅबिलिटी खूप कमी आहे आणि बेस्ट परफॉर्मन्स आहे. जर नॉईज इम्युनिटीचा विचार केला तर ॲम्प्लिट्यूड शिफ्ट किईंग आणि फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किईंगपेक्षा बेस्ट परफॉर्मन्स फेज शिफ्ट किईंगचा आहे. पण याचे डीमेरिट्स काय आहे की सिस्टम थोडी कॉम्प्लिकेटेड आहे आणि ज्या अर्थी फेज आपल्याला वापरतो आपण त्या अर्थी नॉन कोहरंटली आपल्याला याचं डिटेक्शन करता येत नाही. आता कोहरंट आणि नॉन कोहरंट म्हणजे काय, तर कोहरंट याचा अर्थ की जो क्लॉक सिग्नल आपल्याला ट्रान्समिशनसाठी आपण वापरलेला आहे तोच आपल्याला रिसिव्हरसाठीही वापरावा लागेल जर आपल्याला कोहरंट डिटेक्शन करायचं असेल तर. आणि नॉन कोहरंट डिटेक्शन करायचं असेल तर ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरमध्ये सिंक्रोनायझेशनची गरज नाही. त्यामुळे फेज शिफ्ट किईंग जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा आपल्याला सिंक्रोनायझेशनची गरज आहे, कारण फेजमध्ये इन्फॉर्मेशन आहे. त्यामुळे नॉन कोहरंट डिटेक्शन हे फेज शिफ्ट किईंगमध्ये पॉसिबल नाही. हा याचा डिसॲडव्हान्टेज आहे. त्याचे ॲप्लिकेशन्स जर आपण बघायला गेलं तर बायोमेट्रिक सिस्टम असते किंवा वायरलेस लॅन असतात कम्प्युटरमधले. जसं बायोमेट्रिक सिस्टम RFID आपण वापरलेला असतो किंवा वायरलेस लॅनमध्ये आपण ब्लूटूथ वापरलेलं असतं. अशा प्रकारच्या नेटवर्क सिस्टममध्ये कम्युनिकेशन सिस्टम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टममध्ये फेज शिफ्ट किईंगचा वापर केला जातो. अत्यंत महत्त्वाचं ॲप्लिकेशन आहे, लक्षात घ्या. ऑप्टिकल कम्युनिकेशनमध्येही फेज शिफ्ट किईंग वापरलं जातं किंवा मल्टी चॅनल वाईड वेवलेंथ डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंगमध्येही PSKचा वापर केला जातो. तर अशा रीतीने आपण अगदी इंट्रोडक्टरी पार्ट हा तिन्ही सिस्टमचा बघितलेला आहे. इथे आपलं आजचं लेक्चर संपतं आहे. याच्यानंतर या प्रत्येक सिस्टममध्ये पॉवर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी किती आहे आणि या प्रत्येकाची वेवलेंथ किती आहे याचाही विचार आपण करणार आहोत. आणि मग नंतर यातले जे आणखी दुसरे टाईप्स आहेत त्याचाही विचार आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. तर आत्ता आपण इथे आपलं लेक्चर थांबवतो आहे. नमस्कार.